example number 1 is verify LMVT means Lagrange's mean value theorem. LMVT stands for Lagrange's mean value theorem for the function is given f of x equal to x plus 1 by x plus 1 by x belongs to or on close interval 1 3 close interval 1 3. तर बघा आपल्याला व्हेरीफाय करायचे बरोबर सोल्युशन जे कर्व वरती पॉइंट असेल बरोबर C लाय बिटवीन 1 and 3. तर बघा स्टेप फर्स्ट ला आपण कंडिशन चेक करूया रोल्स थेरम सारखाच आहे बरोबर फक्त इथं स्लोपचा फॉर्म्युला वेगळा आहे बरोबर कारण की इथं स्लोप आपण काय केलं कॉर्ड घेतलं बरोबर म्हणजेच काय येईल स्टेप फर्स्ट गिवन फंक्शन f of x काय दिलं आहे f of x is x plus 1 by x is polynomial function and आपण बघितलं इन कंटिन्यूटी एव्हरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बघा सॉल्व केलं तर x into x is x square plus 1 upon x जर एलसीएम काढला तर काही x square plus 1 upon whole divided by x hence polynomial function कसं असतं रे कंटिन्यूअस every polynomial function is continuous लक्षात ठेवा hence it is a continuous on close interval AB A is very clearly A is 1 and B is 3 therefore A equal to 1 and B equal to 3 म्हणजेच काय आला A is 1 B is 3 बरोबर and differentiable on open interval 1 3 बरोबर आता आपल्याला काय हे करायचे इट्स काय म्हणू शकतो therefore it satisfies all conditions बघा इथपर्यंत आहेत कंडिशन डिफरन्शिएबिलिटी अँड कंटिन्यूटी फक्त आपल्याला आपण चेक केली बरोबर ना काय म्हणतो therefore it satisfies this function satisfies the all conditions of Lagrange's mean value theorem means LMVT. It satisfies the all conditions of LMVT or Lagrange's mean value theorem. बरोबर आता स्टेप 2 ला काय therefore बघा स्टेप नंबर 2 is म्हणूया स्टेप 2 किंवा it satisfies all conditions of LMVT असं म्हणूया then इथं म्हणूया hence बरोबर hence function satisfies all conditions of LMVT correction करून घ्या hence function satisfies बरोबर therefore there exist बघा बरोबर सगळ्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या कंटिन्यूटी अँड डिफरन्शिएबिलिटी म्हणजे देयर exists at least one point C belongs to AB
What is value of A is 1, B is 3. C belongs to AB such that C belongs to 1, 3 such that we can f of B minus f of A upon B minus A equal to f dash C. F dash C. Allow me equation number 1. Your function allow me equation number 1. Allow me equation number 2. Equation number 2 is polynomial function. Equation number 2. आता काय करूया, हे रिक्वायर्ड आपल्याला f of a आणि f of b बरोबर. therefore पहिल्यांदा नाव therefore we find f of a. We have to find value of f of a. now जिसके f of a म्हणजे f of a is अरे a is clearly 1. f of x मध्ये जिथे जिथे x आहे तिथे 1 पुट करा म्हणजे काय f of 1 equal to अरे 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 replace x by 1 to find f of 1 put x equal to 1 in 1 म्हणजे 1 1 पुट केला आपण. मग काय सिम्प्लिफाय केला 1 plus 1 by 1 म्हणजे काय 1 and 1 plus 1 is 2. now find f of b. अरे f of b and b is अरे b is 3. AB B is clearly 3 म्हणजे काय f of b म्हणजे ती f of 3 equal to काय replace x by 3. 3 plus 1 by 3. 3 plus 1 by 3. मग काय राहील मी तर काय नसलं 1 घेतो कसा रे करतो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन. 3 3s are 9 plus 1 into 1 is 1 by 3 म्हणजे स्केल 9 plus 1 is 10 10 by 3 बरोबर. मग काय करूया put respective values in 2. put okay next step म्हणूया step number 2. step 2 put f of a and f of b put value of असं म्हणूया म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला तुमच्या put value of f of a and f of b. put values of f of a and f of b in 2. we get काय मिळेल आपल्याला f of b. f of b is अरे f of b is 10 by 3 म्हणजे जिथे पुट करतो मी 10 by 3 minus f of a is अरे f of a is 2. f of a is 2 upon b minus a. b is 3 and a is 1 means 3 minus 1. difference is 3 minus 1 equal to f dash c. म्हणजे स्केल बघा बरं एलसीएम काढूया. इथे काय नसलं म्हणून घेतो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन देन स्टेट मल्टिप्लिकेशन 10 into 1 is 10 minus 3 2s are 6 upon 3 into 1 is 3 upon 3 minus 1 is 2 equal to f dash c. 3 upon ला न्यूमरेटर चा डिनॉमिनेटर हा कोण असतो रे डिनॉमिनेटर and 10 minus 6 is अरे 4 3 2s are 6 f dash c. म्हणजेच काय घेतो 2 2s are 4 2 3s are 6 म्हणजेच we get 2 by 3 equal to f dash c. त्याला म्हणजे इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3. now step number 3. step number 3 आपण काय फाइंड केला f of b minus f of a upon b minus a. आता f of x वरून आपल्याला काय फाइंड करावं लागेल रे f dash x आणि f dash x वरून f dash c म्हणजे आपण इक्वेट करू शकतो व्हॅल्यू. मग स्टेप 3 काय परत मी म्हणतो बघा गिवन. अरे काय दिले गिवन अरे f of x is काय दिले f of x is
गिवन x plus 1 by x, याला इक्वेशन 1 म्हणतो as it is, इक्वेशन नंबर 1. सो काही डिफरन्शिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x. मग f of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे with respect to x? f dash x. अरे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is स्टँडर्ड फंक्शन आहे. कोण सांगितलं? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x is 1 प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x is, अरे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x is हे सुद्धा स्टँडर्ड फंक्शन आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x is -1 upon x स्क्वेअर. मी आता डायरेक्ट लिहिलं बघा, कारण की प्लस मायनस येणार आहे मायनस, बरोबर? किंवा ठीक आहे एक स्टेप वाढवूया आपण, काय करूया 1 प्लस ऑफ मायनस असं लिहूया. म्हणजेच काय येईल? प्लस मायनस येईल बघा. x चं डेरिव्हेटिव्ह 1, परत एकदा सांगतो, प्लस साइन आहे जिथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 upon x is -1 upon x स्क्वेअर. आपण ब्रॅकेट टाकलं म्हणजेच काय येईल? 1 plus 1 by x squared. हा मिळाला f dash x. आणि इथेला म्हणूया इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. आता आपल्याला काय फाइंड करायचे रे? f dash c. म्हणून काय म्हणूया? टू फाइंड, अरे लास्ट स्टेप, टू फाइंड f dash c, put x equal to c in 4. put x equal to c in 4. ते c काय पुट करूया? put x equal to c in 4, not c. put x equal to c in 4. मग 4 मध्ये जिथे जिथे x आहे तिथे आपण c पुट करूया. काय राहील मग? f dash c equal to 1 plus 1 minus replace x by c. मग x स्क्वेअर असल्यामुळे काय राहील? c स्क्वेअर, बरोबर? चला म्हणूया इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5. आता व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप? आपल्याला काय फाइंड करायचे? c. तर c बिलोंग्स टू ab, बरोबर ना? c ची व्हॅल्यू काय येते? इन बिटवीन a and b. मग लास्ट स्टेप इथे लिहितो बघा. अरे स्टेप नंबर 4 बघा बरं. f dash c फ्रॉम 3 and 5, बरोबर? फ्रॉम 3 and 5